अत्यंतं ज्ञानतां गता आसीत् वेदाध्ययन परम्परा तेषां तपसा एव पुनर्जीविता इयम् अध्ययन अध्यापन परम्परा प्रणाली इदानीं पुनः गत शतवत्सरेभ्यः पल्लविता उद्वर्धिता पुष्पिता इदानीं सम्यक् फलिता च समाजे दृश्यते इति वयं निश्चयपत्रं वक्तुं शक्नुमः। तत्र वेदाध्ययनम् इदानीं सुरक्षितं परं वेदाध्ययनस्य यदि मूलत्वम् अङ्गीकुर्मः तर्हि अतः अङ्कुरः तदनन्तरं वृक्षः तत्र शाखाः पुष्पाणि अनन्तरं फलानि इति इतोपि वर्धनीयांशाः अनेके सन्ति वेदाध्ययनस्य। तत्र प्रधानतया वर्तन्ते षडङ्गानि अनन्तरं वेदभाष्यं तदनन्तरं तत्रोक्तानि अनुष्ठानानि इति अनेके विषयाः इतोपि अस्माभिः संवर्धनीयाः वर्तन्ते। तदनन्तर अधीयानानां छात्राणां समाजे अस्माभिः सा कल्पना अस्माभिः उत्तर्या वर्तते इति कारणेन इयं त्रिदिनात्मिका राष्ट्रीयसङ्गोष्ठी अस्माभिः शास्त्रा विश्वविद्यालयेन तथा उज्जयिनीस्थ शान्तिगिरि महर्षि शान्तिगिरि विद्याप्रतिष्ठा कृपया यदि धनसहायं यच्छतु यदाधारेण वयं एतत् अत्र निर्वोढुं शक्नुमः इति ते अपि अस्माकम् अपेक्षाम् अङ्गीकृत्य एतत्तम् अनुदानम् अपि दत्त्वा 54 भागग्राहिणः 6 उपन्यासकाः इति आहत्य 60 जनानां कृते अत्र अस्य कार्यक्रमस्य आयोजनार्थं स्वकृते अनुमतिं दत्तवन्तः। तदर्थं द्रव्यसहायमपि ते विहितवन्तः। तदाधारेण यजुर्वेदतः 20 संख्याकाः न्यूनातिन्यूनं मूलान्तं समाप्य पदक्रम द्रव्यधन इत्यादि स्तरे विद्यमानाः 20 संख्याकाः यजुर्वेदिनः विभिन्नपाठशालाभ्यः आगताः वर्तन्ते। एवं 13 ऋग्वेदिनः 10 सामवेदिनः 6 अथर्ववेदिनः 10 शुक्लयजुर्वेदिनः इति कृष्णयजुर्वेदे शुक्लयजुर्वेदे ऋग्वेदे सामवेदे अथर्ववेदे इति आहत्य 54 विद्वांसः अत्र आगताः वर्तन्ते। एवमेव प्रथमदिने विद्यावारिधिः रामानुजन् इति महोदयः ते स्वबुद्धिसकाशादेव ज्ञानम् अधीत्य तदनन्तरम् आधुनिकतन्त्रतान्त्रिकविद्यायामपि ते अत्यन्तं निपुणाः। सीडाक् इति सर्वकारीय तस्य प्रभाकरः बेङ्गलूरे सीडाक् इति तत्र ते डैरेक्टर् रूपेण निदेशकरूपेण स्थित्वा ते महान्तं महत्कार्यं साधयित्वा इदानीं निरताः तथापि उद्योगिता निरताः परन्तु प्रयत्नाः न निरताः। अतः ते इदानीमपि बहु छात्रान् लक्षणं प्रातिशाख्यं वेदभाष्यम् इत्यादि विषयेषु ते ट्रैनिङ्ग् दत्त्वा स्वस्य सप्ततितमे वयस्यपि अनवरतं ते कार्यरताः वर्तन्ते। तेषां सान्निध्ये अत्र इनागरल् अड्रेस् आसीत् निराकरणपक्षे। तदनन्तरं प्रथमकोटिपि ते एव शिक्षाविषये सम्यक् निरूपितवन्तः। तदनन्तरं मणिकण्ठगणपादिகள் तिरुचि नीलकण्ठगणपादिகள் इति पूर्वमासीत्। तेषां द्वौ पुत्रौ राधाकृष्णन् रामचन्द्रन् इति। तत्र राधाकृष्णगणपादिनां द्वितीयपुत्रः मणिकण्ठगणपादिः परम्परायां सर्वेपि वेदाध्यायिनः शास्त्राध्यायिनः च। तत्र मणिकण्ठः एव प्रागत्य व्याकरणे निरुक्ते इति विषये उपन्यासं विदद्युः। तदनन्तरं सेतुराम गणपादिनः मलयपट्टतः आगताः। ते प्रातिशाख्यं लक्षणम् इति विषये अस्मान् उद्बोधितवन्तः। तस्मिन् दिने सायङ्काले छात्राणां प्रतिभाप्रदर्शनम् आसीत्। कश्चन उपन्यासं लिखितवान् कश्चन छात्रः श्रीमद्भागवतार्थः इति उपन्यासं करोतु इति तस्य तथा श्रद्धा आसीत्। अन्यः कश्चन सङ्गीतम् अभ्यसति। कोयम्बत्तूर् गङ्गूनाथगणपादिनां शिष्यः तस्यां पाठशालायां सङ्गीतपरिचयः अपि दीयते इति ज्ञायते। सः तथा अन्यः कश्चन मृदङ्गम् अहं जानामि इति कृतवान्। अन्यः कश्चन कराटे अहं जानामि इति कराटे अपि तस्य पुनः प्रदर्शनं दत्तवान्। अन्यः कश्चन छात्रः अहम् एकस्य श्लोकस्य अन्वयः अर्थः परिचयः इत्यादि करोमि इति सन्तोषं सः कृतवान् इति एकैकः वेदाध्ययनेन साकम् अन्यैः
ಭಾಸ್ಕರ ಶೇಖರ್ ಸುಂದರವಾದ ಶ್ರೌತ ವಿಷಯ ಉಪನ್ಯಾಸಂ ತಿಳಿದು ಇತಿ ಚತುರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾನ್ಯः आसीत् प्रातः एकादशी कारणेन अच्युतपारायणं ऋग्वेदानां भगवान् शुक्रे इत्यादीनां पारायणम् आसीत् सायङ्काले अश्वमेधपुरुषस्य पारायणम् आसीत् अद्य प्रातः उपनिषत्पारायणम् अल्पद्वादशी कारणेन प्रातः एव सार्ध एकादशी सप्तवादने एव तेषाम् अकालवयसि इति कृत्वा रजतवासरे ये सर्वे तत्र जातवन्ति अस्माकं निर्वाहकाणां तत्र इच्छा आसीत् चतुष्पञ्चाशत्यात्रेभ्यः एकत्रिंशत्वर्षपर्यन्त रजतवासरे अकालवयसविद्यालये ये सर्वेभ्यः प्रदायते आरभ्यं हिरण्यपात्रं मधोः पूर्णं ददाति நம்ம வேதங்களுடைய அந்தர்கதமாக இருக்கக்கூடியதான பகுதிகளை அந்தந்த பகுதிகளாக பிரித்து நாம் அத்தியனம் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு வகை. பொதுவாக வேதங்கள் என்ன சொல்ல வருது அப்படிங்கிறத நாம் எதன் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இதிகாச புராணங்கள் மூலமாக தான் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதனால தான்
ஸ்திரீசூத்திர த்விஜபந்தூனாம் த்ரீன ஸ்ருதிகோச்சராக இது பாரதமாக்கியாத்தம் அப்படின்னு பாரதத்தை வியாசர் ஏன் பண்ணினார் அப்படின்னு சொல்லும்போது வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டதான அந்த விஷயங்கள் எல்லாருக்கும் போய் ரீச் ஆகணும். இது எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகணுங்கிறது தான் நம்ம சாஸ்திரம், சனாதன தர்மம், மதத்தினுடைய அபிப்பிராயம். பொதுவாக சில பேர் நினைச்சிருக்கா எல்லாரும் இதை படிக்கக்கூடாது, எல்லாரும் படிக்க முடியாது, எல்லாருக்கும் அவர்கள் சொல்லி தரதில்லை அப்படின்னு சொல்றார்கள். அப்படி கிடையாது. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் வேதாந்தங்களை, வேத தர்மங்களை. ஆனா வேதத்தை மட்டும் படிக்கிறதே சில நியமங்கள் உள்ளது. வேதத்தை எல்லாரும் படிக்க முடியாது, படிக்க கூடாது. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, இப்ப சாதாரணமான ஒரு படிப்புகளை எடுக்கிறதே நாம எப்படி மாறுறது, இந்த சிலபஸ் எப்படி மாறுறது பார்க்கிறோம். நாம 4 வருஷம் பின்னாடி ஒரு சிலபஸ், அப்புறம் ஒரு சிலபஸ், அப்புறம் ஒரு சிலபஸ். இதுல அவ இஷ்டத்துக்கு கிருத்திரிமமா உள்ள சேர்க்கிற சிலபஸ். யாருக்கு தோன்றதோ அப்படி இல்லை. இந்த வேதம் அது மாதிரி ஒரு மனிதனால செய்யப்பட்டதான ஒரு சிலபஸ் இல்லை. இது அபௌருஷயம். பௌருஷயம்னா மனிதர்களால செய்யப்பட்டது, அபௌருஷயம்னா மனிதர்களால செய்யப்படாதது. மனிதர்களால செய்யப்படாததான இந்த நூல்ல தவறுதல் வரக்கூடாது. தவறுதல் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் 2 விதமா இதை வச்சிருக்கு. ஒன்று சம்ஸ்கார ரீதியா வரணும், மற்றொன்று சப்தங்கள்ல உள்ள வித்தியாசம், ஸ்வரங்கள்ல. நாம இப்ப இந்த ஊர்ல நாம ருக்வேத ரீதியா புருஷ சூக்தத்தை எப்படி சொல்றோமோ, யஜுர்வேத ரீதியா எப்படி நாம புருஷ சூக்தத்தை சொல்றோமோ, இததான் ஆசேது ஹிமாச்சலம் எங்க போனாலும் சொல்லுவார். நீங்க மகாராஷ்டிரா போனாலும் நாம சொல்ற மாதிரி தான் சொல்லுவா, காஷ்மீர் போனாலும் நாம சொல்ற மாதிரி தான் சொல்லுவா. இதுல மாற்றமே கிடையாது, இன்னி பரியந்தம். அதுக்கு காரணம் இப்படி ரட்சிக்கிறதுனாலதான். அதனால வேதம். 2வது, இந்த சப்தங்களை எடுத்து நாம் சொல்றதுக்கு போது சில சம்ஸ்காரங்களை அடைய வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிறது. இதெல்லாம் காமிக்கிறது, வேதமே காமிக்கிறது. இதிகாச புராணங்கள்லாம் என்ன பண்றதுன்னா, இந்த வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டதான தர்மங்களை நமக்கு எடுத்து காண்பிக்கிறது. இப்ப சொன்னேன்னா, நான் சொன்ன தர்மங்கள்லாம் ராமாயணம் புக்கு எடுத்து பார்த்தோம்னா, பகவான் வேதாத்தியேயி முதல்ல பூர்ணமா அத்தியனம் பண்ணினவர் ராமபிரான். அதன் பிறகு அந்த வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்ட தர்மங்களை செஞ்சவர், சாமானிய தர்மங்களை செய்யறார். ராமரே சொல்லும் போது லட்சுமண சுவாமி கேட்கிறார், நேற்றைய தினம் பட்டாபிஷேகம்னு சொன்னார் அப்பா, இன்னைக்கு உங்களுக்கு பட்டாபிஷேகம் கிடையாதுன்னு சொல்றார். அவர் சொன்னதை நாம ஏன் கேட்கணும்? அவர் சொன்னதை நாம ஏன் கேட்கணும்? நாம அந்த அப்பாவை தூக்கி ஜெயில போட்டுட்டு நாம பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்படியே சொல்றான் லட்சுமணன். அதுக்கு ராமர் சொல்றார், தர்மோகி பரமோலோகே தர்மே சத்தியம் பிரதிஷ்டிதம் தர்ம சம்ஸ்ருதமேதச்ச பிதுர்வச்சனம் உத்தமம் சம்ஸ்ருத்ய ச பிதுர்வாக்கியம் மாதுர்வா பிராமணஸ்ய வா ந கர்த்தவ்யம் விருதா வீர தர்மமாஸ்ரித்ய திஷ்டதா. தர்மம் தான் உயர்வானது. தர்மம்னா இப்போ சுபாவம்னு சொன்னேன்னா, அந்த சுபாவத்தில் ஒன்று கட்டுப்படுதலுங்கிறது. இந்த கட்டுப்பாடு அப்பாவுக்கு கட்டுப்படணும், அம்மாவுக்கு கட்டுப்படணும், ஆச்சாரியருக்கு கட்டுப்படணும், சமூகத்துக்கு கட்டுப்படணும், நீதிக்கு கட்டுப்படணும், நேர்மைக்கு கட்டுப்படணும். இதெல்லாம் இல்லைன்னா மிருகமாயிடும். யாருக்குமே நான் கட்டுப்பட மாட்டேன்னா மிருகம் தானே. இந்த கட்டுப்பாடுகள்லாம் அவசியம். இது அதில் முக்கியமாக சத்தியத்துக்கு, தர்மே சத்தியம் பிரதிஷ்டிதம். அந்த தர்மம் எதில் பிரதிஷ்டிதமாயிருக்குன்னா சத்தியத்தில் பிரதிஷ்டிதமாயிருக்கு. அந்த சத்தியம் வியாபகாரிகமாக பேசுகிற சத்தியமாக இருக்கும்போது அதில் அப்பாட்ட சொன்னபடி நடந்துக்கணும், அம்மாட்ட சொன்னபடி நடந்துக்கணும், ஆச்சாரியன்ல சொன்னபடி நடந்துக்கணும். இவர்கள்லாம் நம்ம எதிர்த்து கோர்ட்டுக்கு போகாதவா. இப்போ நீங்கள் ஒருத்தட்ட சொன்னபடி நடந்துக்கலைன்னா அவன் கேஸ் போடுவான். சில குழந்தைகள், நீ எனக்கு செலவழித்து வெளிநாடு அனுப்பு, நான் போய் சம்பாதிச்சு உனக்கு நான் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அப்பா என்ன பண்ணுவோம், தங்கிட்ட இருக்கிற 10 பைசா 5 பைசா இல்லை சொத்து அதை விற்று அந்த பையனை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புகிறார்.
சில குழந்தைகள் கரெக்டாக நடந்துக்கும், சில குழந்தைகள் சொன்னபடி நடந்துக்காது. எந்த அப்பாவாவது என் பையன் என்னை ஏமாத்திட்டான்னு கேஸ் கொடுத்துருக்காரா? என்னை ஏமாத்திட்டான் என் பையன் அப்படின்னு எந்த அம்மாவாவது அம்மாட்ட சொல்லுவான் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு பணம் வேணும், எனக்கு செலவுக்கு பணம் வேணும்னு. இப்போ இல்லைடான்னா ஏதாவது பண்ணு அப்படின்னு சொன்னால் தன் தோட்டையோ அல்லது மோதிரத்தையோ அல்லது சங்கிலியையோ இல்லை தான் சேமித்து வச்சிருந்த பணத்தையோ கொடுக்குறான்னா அந்த பணத்தை திருப்பி எத்தனை பேர் கொடுப்பான்? தன் தோட்டை கழட்டி தான் அம்மா நம்மளை படிக்க வச்சா அந்த அம்மாவுக்கு தோடு வாங்கி போடணும்னு எத்தனை பேருக்கு தோணும்? அப்படி நடந்துக்கலேன்னு அந்த அம்மா எங்கேயாவது கோச்சுருக்காளா, கேஸ் கொடுத்துருக்காளா? அது மாதிரி ஆச்சாரியர் வைதிகம் டாக்டர்லாம் போனீங்கன்னா ஃபீஸை கட்டினா தான் டாக்டரை பார்க்கலாம். வக்கீல்கிட்ட போனீங்கன்னா ஃபீஸை கொடுத்தாதான் அப்புறம் வாதாடுவார் அவர். வாத்தியார்கிட்ட போனால் வாத்தியாரம் அப்படி ஆகிட்டார், அது வேற விஷயம். ஆனால் எல்லாரும் அப்படி சொல்ல முடியாது. இப்போ லௌகீகா நம்ம தலையில் போட்டு கட்டிட்டு தர்றான், நாம பணம் பேசல, என்னால் இதெல்லாம் பார்க்க முடியாது வாத்தியாரே, நீங்களே மொத்தமாக செலவிச்சுக்கோங்கிறான். அதனால அவரை நிர்பந்தமே தவிர ஒரு காலத்தில் அந்த விவரம் தெரிஞ்சவா வச்சுட்டே செலவழிப்பான். ஒரு காலம் நாம பண்ணி வச்சு அந்த பணத்தை கொடுக்கல அப்படின்னா அவர் மேல நாம ஏன் கேஸ் போட்டுருக்கோமா? இதெல்லாம் சத்தியம், அந்த சத்தியப்படி நடக்கணும். இதை ராமர் சொல்லும்போது சகிதர்ம சனாதனங்கிறான். பரத பாலயேத்ராஜ்யம் சிஸ்ரூஷேச்ச விதுரியதா ததா பவத்யா கர்த்தவியம் சகிதர்ம சனாதனா, சனாதனமான தர்மம். இன்னைக்கு சனாதனம்னு திரும்ப திரும்ப எல்லாரும் பேசுறாலும் அந்த சப்தம் நம்ம காதல போயிடுது. அந்த சனாதனம்ங்கிற அந்த சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னு ஒருத்தரை கேட்டோம்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு அர்த்தம் சொல்லுவாங்க. இன்னும் சொல்லப்போனா அந்த சப்தத்தையே ஒழுங்கா சொல்ல மாட்டான், சனாதானங்கிறான். சனாதனத்துக்கு பெரும்பாலும் எனக்கு தெரிஞ்சு 10க்கு 6 பேர் சனாதானம் தான் சொல்றான். சனாதனம்னு சொல்ல தெரியல, பழமையானதுன்னு அர்த்தம். மிகவும் பழமையான தர்மம் சகி தர்மஹான்னு சொல்லிட்டார். சனாதனம்னா வேதோக்தமான தர்மம்னு தான் அங்க கோவிந்தராஜர்லாம் வியாக்கியானம் பண்றது. வேதம் சொல்றது தான், அதைத்தான் நாம எடுத்துக்கணும். ஒரு ஆச்சரியம் சொல்றேன், வேதத்துல எந்த இடத்துலையும் கீட்டை பத்தி சொல்லல, உயர்வு தாழ்வை பத்தி சொல்லல. நீ உயர்ந்தவன் நான் தாழ்ந்தவன் அப்படின்னு வேதத்துல எந்த இடத்துலையும் கிடையாது. வேதத்துல எந்த இடத்துலையும் பெண் அடிமையை பத்தி பேசவே இல்லை. பெண்கள் அடிமையானவர்கள். கல்யாண மந்திரமே சகா சப்தபதா பவா சகாயும் சப்தபதா பபூவா அப்படின்னு தான். நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோமோ அந்த பெண்ணை கையை பிடிக்கும் போது என்னோட ஃப்ரெண்டு நீன்னு தான் சொல்றது வேதம். இன்னிலேருந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு நீ இப்படின்னு வேதம் சொல்றதோனோ. இதை புராண ரீதியா நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத யட்ச பிரஷ்னத்துல தர்மபுத்திரரை பார்த்து மகாபாரதத்துல கேட்கறது. தெய்வத்தினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட நட்பு எதுன்னு கேட்கிறது யட்சஸ். கதம் தெய்வகிருத சகா அப்படின்னு அதற்கு தர்மபுத்திரர் சொல்றார், பாரியா தெய்வகிருத சகாங்க. தெய்வத்தினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட நட்பு எது அப்படின்னா மனைவிங்கிறார். என்னோட மனைவி அப்படிங்கிறது. ஏன் அப்படின்னா மற்ற நட்பெல்லாம் நாம் சம்பாதிச்சுக்கலாம், தெய்வம் கொடுக்கிற நட்புங்கிறது மனைவியோடு. இன்னும் சொல்ல போனா லைஃப் லாங் டைம் சொல்றோமோ அந்த நட்பு மனைவியோடு தான். ஸ்கூல்ல படிக்கிற நட்பு சூடோட முடிஞ்சு போயிடுது. டிராவல் பண்றதே ஒரு நட்பு டிராவலோட முடிஞ்சு போயிடுது. ஆபீஸ்க்கு போற நட்பு ஆபீஸோட முடிஞ்சு போயிடுது. மாமியார் மாமியோட நட்பு ஆயுசு பதிவு. இன்னும் சொல்ல போனா உண்மையான நட்பு அதுதான். ஏன்னா நமக்கு அது புரியல, நம்ம பண்ற தப்புகளை எத்தனையோ தப்பு. தெய்வமா மதிச்ச தேசம் இது. எத்தனை நாடியஸ்து பூஜ்யந்தே ரமந்தே தத்திர தேவதாஹா அப்படின்னு மனுஸ்மிருதி. எங்க நாரி மணிகள் பூஜிக்கப்படுகிறார்களோ அங்கதான் தேவதா சாநித்தியம் இருக்கும் அப்படின்னு. அதுக்கு உதாரணம் சொல்றேன். எப்படின்னா ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்படுற இன்ப துன்பம் இருக்கு பாருங்க. இப்ப எனக்கு ஒரு பட்டன் ஒரு பிரமாணம் கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். எங்க மாமி பார்த்தாருன்னா என்னமோ தனக்கு கொடுத்தா மாதிரி நினைச்சுப்பான். ஒரு கணவனுக்கு ஏற்படுற இன்பத்தை தனக்கு வந்தா மாதிரி, கணவனுக்கு ஏற்படுற துன்பத்தை தனக்கு வந்தா மாதிரி. உலகத்துல யாரும் அப்படி நினைக்க மாட்டான்.
மனைவியை தவிர வேற யாரும் அப்படி நினைக்க மாட்டா. ஆனா நமக்கு அதுதான் புரியல. உண்மையான ஸ்நேகம்னா மனைவி தான் அப்படின்னு. இது மாதிரி விளக்கங்கள்லாம் இருக்கு. வேதத்துல எந்த இடத்துலையும் பெண்களை பத்தி இழிவா பேசல. வேதத்துல எந்த இடத்துலையும் ஜாதியை பத்தி பேசல. ஜாதினா ஜாதி உயர்வு தாழ்வை பத்தி பேசல. இப்ப வேதத்திலேயே எல்லாருமே சொல்றாங்க, பிராமணோசு முகமாசிக்கு பாபுராஜன். இதுக்கெல்லாம் விளக்க நாம சொல்லணும். அது ஜாதியை குறிக்கல, பிறப்பை குறிக்கல, சுபாவத்தை குறிக்கிறது. வாக்குனால தொழில் செய்பவர்கள், வாக்க ஆதாரமாக கொண்டவர்கள் பிராமணர்கள். பாகு பலத்தை, சரீர பலத்தை ஆதாரமாக கொண்டவர்கள் க்ஷத்திரியர்கள். தொட பலத்தை ஆதாரமாக கொண்டவர்கள் வைசியர்கள். கால் பலத்தை ஆதாரமாக கொண்டவர்கள் விவசாயிகள், சூத்திரர்கள். அப்படிதான் சாஸ்திரம் சொல்றதே தவிர இதுல உயர்ந்தவன் மட்டம் இல்ல காலில இருந்து வந்ததுனால உயர்வு மட்டம்னு அப்படி கிடையாது. நாம நமஸ்காரம் பண்றதுக்கு காலுக்கு தானே பண்றோம், பூஜை பண்றதுக்கு காலில் தானே பூஜை பண்றோம் நாம. அப்ப மட்டம்னு சொல்ல முடியுமா? அதை இங்க சொல்லப்பட்டது தொழில தான். ஒரு கால் நீ ஜாதியை இல்லைன்னு பண்ணினாலும் தொழிலை இல்லைன்னு பண்ண முடியாது. உலகம் உள்ள பிறகு இந்த தொழில் உண்டு, பேசுற தொழில் உண்டு, அரசியல்ங்கிற தொழில் உண்டு, வியாபாரம்ங்கிற தொழில் உண்டு. காலில் பலம் இருக்கணும். நாம 2 நாள் சேத்துல நடந்தா சேத்துக்கு வந்துடும். 4 மாசம் விவசாயம் நடந்தே சேத்துல தான் நடந்தாகணும். அந்த காலில் பலம் தேவை. இப்படிலாம் நமக்கு பிரிச்சு காமிக்கிறது இதிகாச புராணங்கள். அதை நாம் தெரிஞ்சுட்டோம்னா வெறும் கதையை படிக்க கூடாது, கதையை படிக்கவே கூடாது. அதுல நுட்பமா எங்கெங்க விஷயங்கள் வால்மீகி ராமாயணத்தை எடுத்துட்டா, இப்ப நான் சொன்னேன் பாருங்க, எல்லா விஷயமும் அதுல இருக்கு. பாகவதத்தில் இருந்தா வேதாந்த விஷயம் அத்தனையும் இருக்கும். புராணம், இதிகாசம், இதிகாசம் இது மாதிரி சரித்திரமானது இருந்தது அப்படிங்கிறது, முன்பு புதுசாக இருந்தது அப்படிங்கிறது புராணம். ஆனா இது எல்லாமே என்னைக்குமே நவம் நவம் ததேவ ரம்யம் ருச்சிரம் நவம் நவம் ததேவ சஸ்வம் மனசோ மகோத்சவம் ததேவ சோகாந்தவ சோஷனம் திருணம் எதிர்த்தம ஸ்லோக குணானுகீயதே அப்படின்னு பாகவதம் சொல்றது. எப்போதுமே இது ரம்யம் தான், நவம் நவம் தான். இந்த இதிகாச புராணங்கள் எல்லாம் நமக்கு பரிச்சயம் ஏற்பட்டாதான். ஒரு உதாரணம் சொல்றேன்னா, இதுக்கு அதுக்கு வித்தியாசம் என்னன்னு, ஒரு கல்யாணத்துல, நான்பிராமின் கல்யாணத்துல அந்த கணவனும் பெண்ணும் பையனும் போறதுக்கு முன்னாடி எல்லை தெளிச்சுன்னு போவான்னு சைதாப்பேட்டில் ஒருத்தருங்கிட்ட கேட்டான். எல்லை யாராவது கல்யாணத்தில் தெளிப்பாங்களா சாமி? எங்க சம்பிரதாயத்துல இருக்குன்னா. இதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டான். இப்ப உங்களை ஒருத்தர் கேட்கிறாருன்னா நீங்க எப்படி சொல்லுங்க? இல்ல 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 அதனால இல்ல, எல்லை மட்டும் குளிக்கிறது குறிப்பிட்டது எதுக்குன்னா, தேவதைகள்லாம் பிரம்மாட்டமே முறையிட்டார்கள், யாகம் பண்ணணும், எந்த இடத்துல பண்ணலாம். பிரம்மா சொன்னார், எந்த இடத்துல ஒரு ஜீவன் கூட மறிக்கலையோ அந்த இடத்துல யாகம் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னார். உலகம் முழுக்க சுற்றினா எல்லா இடத்துலையும் மறிச்சிருக்கு. ஒரு புல்லு மறிச்சிருக்கு, பூண்டு மறிச்சிருக்கு, எறும்பு மறிச்சிருக்கு. அப்படின்ன உடனே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றத பிரம்மா சொன்னார், ஒரு மந்திரத்தை சொல்லி எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டா, அபே தவி தவிதசன் பதாதோயே ரஸ்தமுராடாயே சனூதனா அதாதிலை யமோ வசானம் பிருத்திவ்யா அக்ரன்னிமம் பிதரோ லோகமஸ்மை இத்தியாதி வாக்கியங்கள் நம்ம அந்த சார்த்தத்தில் எடுத்துக்கிறோம். நாம அது மாதிரி அந்த எல்லை தெரிஞ்சுட்டா அந்த இடம் சுத்தியாயிடும். எல்லுங்கிறது அசுத்தியான பதார்த்தம் இல்லை, எல்லை தெரிஞ்சா அந்த இடம் சுத்தியாயிடும் அப்படின்னு. அப்ப அவர்கள் சம்பிரதாயத்தில் அது இருக்கு, அவர்கள் சம்பிரதாயத்தில் அது இருக்கு. இது மாதிரி உலகம் முழுக்க சனாதன தர்மங்கள் உள்ள சம்பிரதாயத்தில் உள்ள காரியங்கள் வேதங்கள்ல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கும், அது இதிகாசத்துல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கதையா வரும். அதை இதுக்கு அதுக்கு நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா தான் என்னத்துக்காக எது சொல்லப்பட்டது அப்படிங்கிற விஷயமே வரும் நமக்கு. அதுக்குதான் இதிகாச புராணங்கள் நமக்கு பரிச்சயம் ஏற்படணும் அப்படிங்கிறது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இதிகாச புராணங்கள்ல நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கு. நிறைய இடத்துல நிறைய கதைகள் சொல்லப்படுறது. வேத கதைகளே நிறைய இருக்கு, வேத சம்பந்தப்பட்ட சரித்திரங்களே நிறைய இருக்கு.
இது மாதிரி இதிகாச புராணம் பரிச்சயம் ஏற்பட்டாதான் சாதாரண பாமர ஜனங்களுக்கு நாம் தர்மத்தை சொல்ல முடியுங்கிறதுக்காக இதிகாச புராணங்களை நாம் அத்தியனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய வேதமே எடுத்துருக்கதை. இதிகாச புராணம் தர்மயாமின்னு சொல்றோம் பிரம்மேந்திர சொல்லும்போது வேதத்திலே இதிகாசம்ங்கிற சப்தமும் இருக்கு, புராணம் அப்படிங்கிற சப்தமும் இருக்கு. இதெல்லாம் சரித்திரங்களை சொல்றது அதை வியாச பகவான் நமக்கு தொகுத்து கொடுத்தார் அப்படிங்கிறது தான். நாம் எல்லாருமே எல்லாத்தையும் கற்றுக்கணும். அவர் சொன்ன மாதிரி எனக்கு சந்தோஷமா இருந்தது. பிராமணனுக்கு அடையாளம் அறிவு பலம்கள். இன்னைக்கு அறிவு பலம் மட்டும் போராது, உடம்பு பலமும் வேணும், உடம்பு பலமும் வேணும். கையை பிடிச்சா அப்படி இருக்கணும். ஹரிஹர சர்மானும் இருந்தார், இப்ப இல்ல, ஹெச் ராஜான்னு பிஜேபியில் இருக்கார். அவருடைய அப்பா எங்களுக்கு சம்பந்தியவர் காரக்குடி. எங்களுக்கெல்லாம் அவர் தான் சரீர பயிற்சி சொல்லிக் கொடுத்தது. சரீர பயிற்சி யோகா சொல்லிக் கொடுத்தார், எக்ஸசைஸ் சொல்லிக் கொடுத்தார். நித்தியப்படி பண்ணணும். அதை ஒரு 5 நிமிஷம், ஒரு பயிற்சி 20 நிமிஷம் காத்தால வேலையில யோகா பண்ணணும், சாயங்கால வேலையில மாலை முழுவதும் விளையாட்டு என பழக்கப்படுத்தி கொண்டு பாப்பா அப்படிங்கிறாரும் பாரதியார் சொல்லும்போது. அந்த சாயங்கால வேலைகளில் நிறைய சரீர பயிற்சி பண்ணணும். அப்போதான் உடம்பு எனர்ஜியாக இருக்கும், ஸ்டாமினான்னு சொல்லுவாங்க. அது அவசியம் தேவை. சத்தான ஆகாரம் சொல்லணும். எல்லாத்துக்கும் மேலே எந்த வகையிலையும் கெட்ட பழக்கத்தை பழகிக்கவே கூடாது. கெட்ட சங்கம் துசங்கம் சர்வதா தியாஜ்யா. கெட்ட பழக்கம் ஈஸியாக பழகும், அப்புறம் விட முடியாது. பார்க்கறத இன்னைக்கு விளையாட்டாக இருக்கும், நாளைக்கு அது பெரிய டிஸ்குவாலிஃபிகேஷனாக இருக்கணும் நமக்கு. ஏன்னா நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளை இன்னைக்கு உள்பட நம்ம உள்ளே வந்தோம்னா ரயிலில் போனால் பஸ்ஸில் போனால் சாமி வாங்கன்னு தானே சொல்கிறான். மாலை போட்டவன 40 நாள் தான் சாமிங்கிறான், 365 நாள் நம்மளை சாமிங்கிறான். அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சாமியாக நாம் இருக்கணுமா வேண்டாமா? எந்த கெட்ட பழக்கமும் நமக்கு பழகிக்கவே கூடாது. நம்ம அந்த ஆச்சாரம், ஏன்னா ஆச்சாரம் பிரபோ தர்மா அப்படின்னு ஆச்சாரஹீனம் நபுனந்தி வேதாகா இத்தியாதி வசனங்கள்லாம் அந்த ஆச்சாரத்தை கொடுக்கிறது. வாக்கு சுத்தி வேணும், சரீர சுத்தி வேணும், மனசுத்தி வேணும். இதெல்லாம் நமக்கு பலம். அது பெருசாக சாதிக்கலாம். இன்னும் சொல்ல போனால் வேதாத்தியனம் பண்ணுற பாக்கியமே பெரிய சாதனை தான். எல்லாருக்கும் அந்த பாக்கியத்தை பகவான் கொடுக்கறது இல்லை. அத்தியனம் பண்ணுறதே பெரிய பாக்கியம் வாழ்க்கை. அதனுடைய வேல்யூ தெரியாமல் நாம் அத்தியனம் பண்ணுறோம். அதுக்கு வேல்யூ தெரியலைங்கிறதுக்காக அது வேல்யூ இல்லைன்னு ஆயிடுமாய். குப்பையில் கிடந்தாலும் வைரன் நான் வேல்யூ தெரியலைங்கிறதுக்காக வேல்யூ இல்லைன்னு ஆயிடாது. வேல்யூ தெரிஞ்சவன் வரும்போது இதோட வேல்யூ வெளிப்படும். இன்னைக்கு வேல்யூ தெரியாதவன் நம்மளை மதிக்கலைங்கிறதுக்காக இதுக்கு வேல்யூ இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை. இதோட வேல்யூ தெரிஞ்சவன் வரும்போது இந்த தேசம் அப்படிதான தலையில தூக்கி வச்சு கொண்டாடினது. வேதாத்தியனம் பண்ணினவர்களெல்லாம் அப்படி கொண்டாடி மதிச்ச தேசம் இது. அதனால் நாம் பெருமைப்படணும், சந்தோஷப்படணும், தைரியமா இருக்கணும், உற்சாகமா இருக்கணும். வேத மாதா எப்போதுமே நம்மளை ரட்சிப்பான், அது ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது. அது ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது. வேத மாதா எல்லாரையும் ரட்சிக்கணும்னு பிரார்த்திச்சுக்க. குறிப்பா நீங்க இப்போ மறுபடியும் பாடசாலைக்கோ இல்லை வீட்டுக்கு போகும்போது சில இம்பார்ட்டன்ட் செய்தி ஒரு மெசேஜை நீங்க எடுத்துக்கணும். நம்மளோட கலாச்சாரத்துல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா வித்யா ததாதி வினயம். ஒரு மகத்தான கல்விக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஆக்சஸ் இருக்கு அப்படிங்கும் போது அதை அப்ராப்ரியேட்டா பயன்படுத்திக்கணும். அது ஒன்று. அந்த கல்வியிலேருந்து நம்மளுக்கு அந்த வினயமும் வரணும். தீட்சிதர் சொன்ன மாதிரி இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கிறவா எல்லாரையும்
ஒரு சமமா அந்த அத்வைத திருஷ்டி வேணும். விவகாரத்தில் எப்படியுமே பேதம் இருக்கும். சிலது செய்ய முடியும், சிலது செய்ய முடியாது. சிலதுக்கு சில பேருக்கு ஆக்சஸ் இருக்கும், இருக்காது. ஆனால் அந்த திருஷ்டியில் வந்து அந்த சமமான திருஷ்டி இருக்கு. அப்போதான் நம்ம படிப்படியாக நம்ம அந்த வேதத்தை நம்ம கற்றுக்கக்கூடிய விஷயத்தை வச்சு முன்னேற முடியும். அது ஒன்று. இப்போ பகவான் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த ஷட் ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கும். அதனால தான் பகவான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதில் யசஸ் இருக்கும், சர்வவியாபி, எல்லா இடத்துலையும் இருப்பாங்க, சர்வ ஞானம் இருக்கும், எல்லா ஞானமும் இருக்கும் பொழுது அதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து வைராகியம் இருக்கும். வைராகியம் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா, இதெல்லாம் இருந்தும் அதுலேருந்து ஒரு ஸ்லைட் டிட்டாச்மெண்ட் இருக்கும். அதான் அதில் நம்மளுக்கு ரொம்ப அதில் ஐடென்டிஃபை ஆகாமல் உபனிஷத்துகள் சொல்கிற விஷயத்தை நம்மளால் அது வாழ்க்கையில் வாழ முடியும். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம். நம்ம என்னதான் நம்ம வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் செஞ்சாலுமே அதுலேருந்து ஒரு ஸ்லைட் டிட்டாச்மெண்ட் ஆர் வைராகியம் இருக்கும் பொழுது தான் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக நம்ம லைஃப்பில் வாழ முடியும். இப்போ ஏன் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக வாழ வேண்டியது இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், நான் நிறைய இடத்துல கேள்விப்படுறேன். இந்த வேத வித்தியார்த்திகள் வந்து அவங்களோட கல்வியில் முன்னேறும் பொழுது, அதாவது படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சாஸ்திரம் படிக்கும் பொழுது இந்த சாஸ்திர பரீட்சையெல்லாம் வருது. அந்த பரீட்சைகள் எழுதும் போது எப்படி ஒரு ஐஐடிலேயோ ஒரு காலேஜ்லேயோ வரக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கோ அதே ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இந்த வேத வித்தியார்த்திகளுக்கும் இருக்குது அப்படின்னு பல பேர் சொல்லுவாங்க. ஒரு தெனாலி பரீட்சை எழுதும் போது ஒரு 14 செமஸ்டர்ஸ் வந்து படிக்கணும் உட்காந்து. அதை படிக்கும் பொழுது அதே ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ நம்ம வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லை அந்த வேதாந்தத்தில் உபவேதங்களில் படிக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம பயன்படுத்தினா தான் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமையும் அதை எழுத முடியும். ஸோ மெயின் திங் என்னென்னா, உங்களோட மைண்டை வந்து நல்லா ஹாப்பியாக வச்சுக்கணும், எப்போதுமே ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் வச்சுக்கணும். அப்போ தான் ஒரு வேத வித்தியார்த்திக்கான அடையாளம் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ரெகுலர் ஸ்கூலில் பார்க்குறோம், நிறைய காம்படிஷன் இருக்குது. ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, மேத்தமேட்டிக்ஸ் எல்லாரும் படிக்கிறான். ஆனால் அதை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு தெரியல. அதில் ஒரு ரேட் ரேஸ் மாதிரி ஓடிட்டு இருக்காங்க. யாரோ சொன்னான், ரேட் ரேஸில் வின் பண்ணாலும் நீ ரேட் தான் அப்படின்னு. அட் தி எண்ட் ஆஃப் த ரேட் ரேஸ் யூஆர் ஸ்டில் அ ரேட். ஸோ எப்படி நம்ம அந்த ரேட் ரேஸில் இல்லை. ஸோ அதே ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நம்ம வந்து எடுத்துக்க தேவையில்லை. இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கல்வி. அண்ட் நம்ம இப்போது ஃப்யூச்சரில் இருக்கக்கூடிய வேர்ல்டுக்கு தேவையான கல்வியை தான் நீங்கள் ஒரு வித்யாவை தான் நீங்கள் கற்றுட்டுருக்கீங்க. அதனால் அதை நல்லபடியாக பயன்படுத்துவோம். சொசைட்டியில் இருக்கிறவா எல்லாரையும் ஒரு சமமாக ட்ரீட் பண்ணி, அதே சமயத்தில் நம்மளோட விஷயங்கள் என்னவோ அதுலேயும் நல்ல நிலையாக இருந்து, ஏன்னா நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும், இதை ஸ்ரத்தாவோட எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியது படிப்படியாக. ஏன்னா அந்த ஸ்ரத்தா குறையாம, ஸ்ரத்தா இருந்தாதான் ஸ்ரத்தாவான் லபதே ஞானம். அந்த ஸ்ரத்தாவை வந்து கண்டினியூ பண்ணாதான் நம்ம நிறைய ஞானம் கிடைக்கும். நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும், இதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடிய, ஸ்ட்ரெஸ்ஸை க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் வரும்பொழுதும் அதுலேருந்து விலகாமல் இதை நம்மளோட அனுஷ்டானத்தை வந்து நல்லா கெட்டியாக பிடிச்சி வச்சுட்டு, ஆனால் அதே சமயத்தில் சந்தோஷமாக ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக எடுத்துக்கிறதுக்கு நான் ஆண்டவனை பிரார்த்தனை பண்ணுறேன். இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த ப்ரோக்ராம், இந்த 3 நாள் ப்ரோக்ராம் இன்னும் பல வித்தியார்த்திகளுக்கு போய் சேரணும். நிறைய பேர் இது மூலமாக பயனடையணும். இன்னைக்கு நம்ம காத்தால கற்றுட்டதை உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்ததா? அதுக்கான நிறைய புஸ்தகங்கள் வெளியிட்டிருக்கோம். உங்கள் பாடசாலையிலையும் இது போன்ற கல்வி, இது உங்களுக்கு கிடைக்கிற நேரத்தில் இதை வந்து சொல்லித்தரணும் அப்படின்னா அனாதி ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து நாங்கள் வேணுகோபாலஜியோட சேர்ந்து இன்னும் 2-3 பேர் இருக்கா அந்த குரூப்பில். அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃப்யூச்சரில் இதை எப்படி பாடசாலைகளுக்கு எடுத்துன்னு போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இப்போ நம்ம மாடர்ன் சயின்ஸை படிக்கிறோம், பட் நம்மளோட சயின்சஸ்லேயே நிறைய இருக்குது. ஸோ அதுக்கான விஷயங்கள் தான் நாங்கள் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். கூடிய சீக்கிரம் அதுக்கான ப்ரோக்ராம். மாத்திஸ்ரீ ஹைதராபாத்தில் பெரியவா தரிசனம் பண்ண போயிருந்தா ஒரு 6 மாதத்துக்கு வரைக்கும். அப்போ பெரியவா வந்து நிறைய விஷயத்தை சொல்லியிருந்தா. அப்போது என்கிட்ட நான் பார்க்கும்போது இது மாதிரி இந்த அனாதி ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து இந்த அம்மா வந்திருந்தா. அவளை பாடசாலை குழந்தைகளுக்குலாம் கொண்டு போய் காமிச்சு அவளை ஒழுங்குதானே கனெக்ட் பண்ணி விடு பெரியவா. அதனால தான் இந்த ஒர்க் ஷாப்புக்கு ஞாபகம் வச்சுட்டு நான் போய் பெரியவா இதெல்லாம் படித்து பார்த்தேன். பெரிய 6ஆம் தேதி 27ஆம் தேதி நடந்தது காஞ்சிபுரத்தில் எல்லாமும் பார்த்தேன். இன்னைக்கு பெரியவாட்டில் வந்து இது மாதிரி பாடலாம் வராதுனோடனே
தீட்சிதர் வரானா அப்படின்னு ஆமாம் போகிறேன் இதிகாச புராணம் பற்றி போய் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக சொல்லும்போது இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் தான் உத்தரவு போடு அப்படின்னு அதான் நான் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு கரெக்டாக நான் அப்படின்னு ஆத்தியாரத்தில் எப்படி பேர முடியும் அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு. ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா எந்த சப்ஜெக்டுக்காக நம்ம 2 நாளாக பேசியிருக்கோம் அதுக்கு அனுபவமாக இருக்கு, அனுஷங்கமாக இருக்கக்கூடிய பல விஷயங்களை இன்னைக்கு நம்ம சந்திச்சோம். என்ன கேட்டால் அந்த 2 நாளுக்கு கூட மிச்ச விஷயத்தை எங்கே வேணால் கேட்பேன். ஆனால் 3ஆவது நாளைக்கு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை நீங்கள் எங்கேயுமே கேட்க முடியாது. இந்த மாதிரியான ஒரு சிந்தனையே நம்ம சமுதாயத்தில் இல்லை. அது உங்களுடைய காது வழியாக இதயத்துக்குள்ள போய் அது வந்து உங்களுடைய எண்ணத்துக்குள்ள இறங்கி செயல்பாடாக அந்த அளவில் வரணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய ஆசை. அந்த அளவில் எங்களுடைய கிருத்தகத்தையே தெரிவிக்கிறோம். இப்பொழுது ஃபீட்பேக் இங்கே வந்துட்டு யாராவது ஒரு அனுபவம் எப்படி இருக்குது, வந்தேன் உங்களுக்கு சரியாக சாப்பாடு கொடுத்தோமா, சரியாக தக்க வச்சோமா, சரியாக சொல்லி கொடுத்தாங்க இருக்கிறவாங்களா, இந்த ஏற்பாடுகள் எப்படி இருக்குங்கிறத பற்றி யாராவது 2 வித்தியார்த்தி 10 நிமிஷம் 4-5 நிமிஷம் 2 பேர் மட்டும்தான் வாய்ப்பு வரலாம். எந்த வித்தியாசம்னா வரலாம். எந்த உண்மையும் சொல்லலாம், பயப்பட வேண்டாம். எல்லாரும் சோதனை தான் பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது. நல்லாவே சொல்லணும், தப்பு கிடையாது. இப்போ தானே சொன்னேன், அத்தியனம் பண்ணினா மட்டும் போகாது, பேச தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. அதனால சங்கோஜமே படக்கூடாது, தைரியமாக வாங்குவோம். நான் வரேன். यजामदेवान्यदि शक्नवावमाज्याय सस्सं समाविष्य வித்தியார்த்திகளுக்கு தெளிவாக ஆச்சாரியர்கள் நமஸ்காரம். உதாரணத்துக்கு என்னன்னா, நிறைய பேர் ஆட்டு கஷ்டம் அப்படிங்கிறதுனால படிக்கிறா, சில பேர் பாதியிலே போயிடா. நிறைய பேர் நிறைய புத்தகங்கள் இருக்குது, சில பேர் படிக்கிறா, சில பேர் இன்டர்நெட் ஆசை, பைசா இல்லை, சம்பாதிக்க இல்லை, அடுத்த வேலை சாமானுக்கே இது பண்ணுறதுனால சில பேர் வைத்தியத்துக்காக பண்ணியிருக்கா. அப்படின்ற இந்த இதில் வந்து படிக்கிறோம், வேலை மட்டும் படிக்கிறோம், நம்மளோட அபிவிருத்தியால் நமக்கு ஞானமானது ஏற்படுது, பகவத் சாட்சாத்காரத்தை இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 1 நாளில் வியாக்கரணமாகட்டும், சாஸ்திரமாகட்டும், புராண இதிகாசமாகட்டும் தியானம் ஒரு நல்ல ஒரு ஞானத்தை கொடுத்துருக்கோன்னு நம்புகிறேன். அது சொல்லப்பட்டதுன்னா நம்ம தர்மத்தை கடைபிடிக்கணும். எதுக்காகவும் யாருக்காகவும் நம்ம தர்மத்தை விட்டுக்கூடாது. பாகவத்தை பார்த்தேன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதா சோயம் பிரத்யக்ஷ கிருஷ்ணயேதி அப்படின்னா ஸ்லோகம் தியான ஸ்லோகத்தில். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டேன்னா, கலியுகத்தில், அதாவது கலியுகத்து ஆரம்பமாகிறதுக்கு ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து மாணவர் சொல்றாங்க, மாணவர் வந்து உத்தரவு கேட்குறாங்க, நீங்கள் எல்லாம் போயிட்டு நீ தலைமை விட்டு வைகுண்டத்துக்கு போயிட்டேன்னா எங்களுக்கு யார் கட்சி அப்படின்னு கேட்குறச்ச பாகவத சொல்லுவாங்க, கலியுக நம்பி இருந்துட்டே இருப்பேன். அதாவது இருந்துட்டே இருக்கான். அப்படிப்பட்ட இந்த கலியுகத்தில் இந்த ஆசனம் பண்ணுறான். அதாவது நாம சித்தாந்தத்தை தான் பகவான் நம்ம வந்து வச்சிருப்பேன். நாம சொல்றதால சந்தனாரும் சரி, பிராமணர்களும் சரி, அவ சம்சார சாகரத்தை கரையேடுவா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். உதாரணத்துக்கு முன்னாடி கூட பார்த்தோம், சாதுக்கள் உச்சித்தலை சார்ந்தால அடுத்த ஜென்மத்தை அடுத்த கண்டத்தில் நாங்களே பிரம்மபுத்தரா பண்ணிக்கிறேன். பகவான் நாம பார்த்து சொல்லிட்டு பேச வராத குழந்தை அவனோட உச்சித்தலை சார்ந்ததால பகவான் நாம சொல்றது. இப்படி எடுத்துக்காட்டாக பல இருக்கு இந்த விஷயத்துல. எல்லாரும் பெரியவாசனப்படி அனுஷ்டானங்கள், ஆச்சாரங்கள், வேதசாஸ்திரங்கள் அனுசந்தானம் பண்ணிட்டு, புராண இதிகாசங்கள் சரணம் பண்ணிட்டு, எல்லாரும் பகவத் சாட்சாத்கார பிரார்த்தித்து ராமன். நிறைய குறை இருந்தாலும் சொல்லலாம். உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சதோ அதை சொல்லும். என்ன
உனக்கு என்ன புரிஞ்சுதோ அதை பேசி, எப்படி பேசினாலும் சரி. முதல்ல பேச தெரியும், தைரியம் வரணும். நீ சாதாரணமாக எங்கள்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி பேசு. உங்கள் வாக்கு சத்தியமாக இருக்குது. அப்படியா? ஓ, அது அது உனக்கு புரிஞ்சுதா? யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததா? எல்லாமே வேதம்னா என்ன, சாஸ்திரங்கள்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம். ஓ சூப்பர். ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம், வேதிக் மேத்ஸ். ஆமாம், வேத முழுக்கிய கணக்கு தான். அல்ல, என்ன சொல்கிறது தெரியும். ஆமாம் ஆமாம், சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். நீ அவனுக்கு இட வீடியோ. இந்த 3 நாள் வந்து ரொம்ப நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். சடங்கம் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க மாட்டேன். என்ன எதுக்காக இவ்வளோ யூஸ் இருக்குன்றது மட்டும் புரிய விஷயம். நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வாஜார் அவர் சொன்னார், ரொம்ப நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம்ப்பா, போயிட்டு வாங்க, உபயோகமாக இருக்கும், போயிட்டு வாங்க. வந்ததுக்கு நிறைய நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும், இன்னும் நிறைய படிக்கணும்னு தோணுது. அந்த ஒரு ஆர்வம் நிறைய இருந்துச்சு. அப்படியா?
நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இன்னும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆசையே வரக்கூடாது. புத்தி வரணும்னா இந்த மாதிரி காரியங்களுடைய அப்படின்னா மட்டும்தான் அந்த வாய்ப்பு வந்து கிடைக்கும். ஸோ அதை ஏற்படுத்தி கொடுத்தா நம்ம இந்த ரகசிய சாமி ராஷ்டிரிய வேதிக்காக இருக்கலாம். அப்புறம் நம்ம சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டிலாம் வெளியூர்லாம் ரொம்ப அவர் ரொம்பவே நான் கேட்குறேன் படிச்சு உண்டு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு. அதனால சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துக்கிறதுனால அவரை பார்க்கறதுக்கு போய் முடியுமா அண்ணா வேதம் ஓவியத்தை ரெண்டு ஒன்றா சேர்ந்து ஆரம்பத்தில் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காரு. நம்ம சாதாரண வைதிகம் ஓவியம் பிரித்து போயிடும். அப்படி இல்லாத அண்ணா வீட்டில் நம்ம சொன்னாலே நம்ம வைதிகாக ஓவியம் பழக்க தெரியும். வைதிகாக வைதிகமாக இருக்கணும். என்னமே அவங்களுக்கு சொல்லப்படுது. அதை குழந்தைகளுக்கு அந்த விவரத்தை புரிவிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இந்த மாதிரி உற்சாகமாக தான் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம பெரியவருடைய ஆசீர்வாதத்தினாலும் மகளிரோட ஆசீர்வாதத்தை இந்த மாதிரி காரியங்கள் நிறைய தொடர்ந்து கடந்து நம்ம குழந்தைகள் நிறைய பாகம் வைத்து இன்னும் நிறைய குழந்தை பேரண்ட்ஸ் தீவிரந்து நம்மளும் நம்மளோட ஆத்மக்ஷேமம் உலகத்துக்கு கேள்வி எல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நமஸ்காரம். ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೊದಲೇ ಮಾಮಾಗಡಿಯಲ್ಲಿ ஒரு 5 பேர் வந்திருக்கோம். அப்புறம் மாந்திஷி முதல்ல அப்படி கொடுக்குறேன் பையன் அப்படி நின்று அந்த பக்கம் அண்ணா போட்டோ கிருஷி செகண்ட் டக்குன்னு கைலாசநாதன் உதயசுதர்ஷன் அந்த கையில் சர்டிஃபிகேட் வந்தப்புறம் ஒரு தடவை பால் உங்கள் பேர் காமி பால் இருக்குன்னா அவங்க பார்த்துக்கிட்டு சாய்ராம் நாராயண் வைஷால் லக்ஷ்மணன் ஹரிஷ் ஸ்ரீதர் ஸ்ரீவத்சவா பிரகலாத் நாராயண் ஸ்ரீ ஹரிஹரன் ராഘவ பாலாஜி சாரதா பிரபாகரன் ஸ்ரீனிவாசன் சாய் கிருஷ்ணா யக்ஞேஷ் ஸ்ரீஹரி ஜோஷி சுப்பிரமணியம் கட்ராஜு சுப்பிரமணியம் யாரு சுப்பிரமணியம் 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 யாருப்பா ஜெய ஆனந்த் வெளுக்கட்டா பிரணவ் ஜெகநாத வி குஹன் லக்ஷ்மி நாராயணன் संतोष कुमार என்ன பார்க்குறாங்க
साई वेंकटेश, जोशी नहुष श्रीहरि, एल शशिधरन, सूर्य अभिनव शर्मा, இனிமே நடக்கிற குழந்தைகளுக்கு மாதேஸ்வரி சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து ஆசீர்வாதம். மாதேஸ்வரி बीएस पतंजलि, अरविंद लोचन, गणपति, वैष्णव शंकर नारायण, एस शंकर नारायण, अच्युत भट्ट, माधव जोशी, जितेंद्र कुमार, शिवांशु मिश्रा, सचिन, अतुल तिवारी, साकेत श्रीराम, नील गोखले, वागीश भट्ट, केदार जोशी,